آئیے ہم جانتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ سیریز پیج نمبر 1، عجیب روشنی۔ ریگستان ہونے کی وجہ سے عرب میں زیادہ گرمی بھی پڑتی ہے۔ زہریلی ہوا وہاں چلتی ہے جو انسانوں کو دیکھتے دیکھتے زہر میں گھول کر مار ڈالتی ہے۔ سارے دیش میں ریت کے اتنے بڑے بڑے ٹیلے ہیں کہ میلوں ہریالوں نہیں دکھائی دیتی۔ ایک بھی ندی نہیں۔ ریت کے ٹیلوں کی بھول بھلیاں مسافروں کو اپنے دامن میں ایسا چھپا لیتی ہے کہ پھر ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر عرصے کے بعد پتہ بھی چلتا ہے تو ان کی ہڈیاں کو جو ریت نیچے دبی ہوئی اس وقت سامنے آتی ہے جب تیز ہوا ریت کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینک دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سیر کرنے والوں کو عرب کے اندرونی حصے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہی ریگستان جو دن میں دوزخ کا نمونہ ہوتا ہے، رات کو اچھا معلوم ہونے لگتا ہے اور صبح کے وقت اس کی رونق اور بڑھ جاتی ہے۔ پیج نمبر 2، سیریز سیرت النبی کی شروعات۔ آئیے ہم جانتے ہیں۔ ہمارے سیریز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شروعات سن 611 عیسوی میں ہوتی ہے۔ اس وقت پورا جہاز اور سارے عرب میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کی جاتی ہے۔ تمام عرب کا ہر قبیلے کا ہر آدمی بتوں اور ستاروں کا پجاری تھا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ بتوں اور ستاروں کو پوجتے ہوئے ہی سر اور نرس اور بدلے کے دن کے قائل تھے۔ مردوں کو دفن کرتے تھے۔ قبروں میں اونٹوں کو اس لیے ذبح کرتے تھے کہ ان کو عقیدہ تھا کہ وہ حشر کے دن اس اونٹ پر سوار ہو کر چلے جائیں گے، اور توحید کے قائل تھے۔ خدا کو کائنات کا پیدا کرنے والا مانتے تھے۔ بتوں کو اللہ کے دربار میں شفاعت کرنے والا سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ صبح ہو چکی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس وقت مکہ کے ایک کونے سے بہت ہی ہلکی سریلی آواز پیدا ہوئی جو دھیرے دھیرے بڑھنے لگی اور بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھی کہ مکہ شہر کی گلی گلی، کوچے کوچے، گھر گھر میں اس کی آواز سنی گئی۔ پیج نمبر 3، عربوں کی عید۔ آئیے ہم جانتے ہیں عربوں کی عید کیسے ہوتی ہے۔ آج عربوں کی عید تھی۔ وہ بہت سویرے جاگ چکے تھے اور آواز کو سن سن کر مرد اور بچے بیت الحرم کے طرف دوڑنے لگے۔ مکے کی گلی کوچوں میں ہلچل شروع ہو گئی اور لوگوں کے گروہ تیزی سے لپکتے نظر آنے لگے۔ سریلی آواز ابھی تک بلند ہو رہی تھی، بڑی لبھاؤنی آواز تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سریلا باجا بجا رہا ہے۔ لوگ شہر کے چاروں اور سے تیزی کے ساتھ بیت الحرم کے اور دوڑ رہے تھے۔ وہ چمچماتے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور پیلے پٹکے باندھے ہوئے تھے، عربی لباس میں تھے۔ بیت الحرم یعنی خانہ کعبہ بیچ شہر میں قائم تھا۔ یہی وہ حرم شریف ہے جس کی بنیادی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ مدتوں تک یہ ایک خدا کے ماننے والوں کی پناہ گاہ تھی۔ اب بت پرستوں نظر آنے لگے۔ سریلی آواز ابھی تک بلند ہو رہی تھی، بڑی لبھاؤنی آواز تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سریلی باجا بجا رہا ہے۔ لوگ شہر کے چاروں اور سے تیزی کے ساتھ بیت الحرم کی اور دوڑ رہے تھے، چمچماتے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور پیلے پٹکے باندھے ہوئے تھے۔ بیت الحرم یعنی کعبہ، بیت الحرم یعنی خانہ کعبہ بیچ شہر میں قائم تھا۔ یہی وہ حرم شریف ہے جس کی بنیادی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ مدتوں تک یہ ایک خدا کے ماننے والوں کی پناہ گاہ تھی، اب بت پرستوں کے قبضے میں تھا۔ عرب بڑی تیزی سے دوڑ کر آ رہے تھے، خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی عمارت پتھر اور چونے سے بنائی گئی تھی۔ بڑی
मजबूत और शानदार इमारत, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे शानदार दरवाजे थे। पेज नंबर 4। जमजम के करीब नाइला और असफ का बुत था। खाना काबा के नीचे एक कुआं था। कुएं की मन पत्थर की और धन कुछ छोटा, या यही कुआं दुनिया में जमजम के नाम से मशहूर है। कुएं की मन के करीब करीब इधर उधर बड़े बड़े 2 बुत थे। इनमें से बहुत किसी खूबसूरत और की मूर्ति थी। ऐसा लगता था जैसे कोई परी खड़ी मुस्कुरा रही हो। उस बुत का नाम नाइला था। दूसरा बुत एक भारी भरकम इंसान की शक्ल का था। ऐसा लगता था जैसे कोई पहलवान अपने मुकाबले के आदमी को चित करके खुश हो रहा हो। उस बुत का नाम असाफ था। तमाम अरब इन 2 बुतों को एहतराम कर रहे थे और इनके सामने आते ही सजदे में गिर जाते रहे। बाजा अभी तक सुरीली आवाज़ से बज रहा था। ऐसा लगता था जैसे हरम शरीफ के अंदर बज रहा हो। खाना काबा के तमाम दरवाजे अब तक बंद थे। वजह यह थी कि अरब में आम तौर से और मक्के में ख़ास तौर से कुरैश का कबीला ही सरदार माना जाता था। पेज नंबर 5। कबीला कुरैश के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे। उनका इंतकाल हो चुका था। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से सिर्फ हमजा, अबू तालिब, अबू लहब और अब्बास जिंदा थे। बाकी मर चुके थे। कबीला कुरैश ने अबू तालिब का अपना सरदार मान लिया था। उनका इतना रौब था कि किसी को उनके सामने बोलने की हिम्मत ना होती थी। बैतुल हरम की कुंजी उन्हीं के पास रहती थी। जब तक वह दरवाज़ा ना खोलते कोई आदमी बैतुल हरम में दाखिल ना हो सकता था। जब अरब के तमाम कबीले आ चुके तो अबू तालिब अपने भाइयों के साथ आए। अबू तालिब ने आते ही दरवाज़ा खोला। पहले खुद अंदर गए, फिर भाई और कबीले के दूसरे लोग अंदर गए। फिर हरम पाक के तमाम दरवाजे खोल दिए गए और अरब के तमाम कबीले झुंड के झुंड अंदर दाखिल हो गए। बैतुल हरम की इमारत अंदर से भी बहुत शानदार थी। उसके ठीक बीच में बैतुल्लाह था और बैतुल्लाह के चारों ओर काले पर्दे लटक रहे थे। ऊपर छत पर एक बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था। बड़ी डरावनी शक्ल का, काले पत्थर का बना हुआ था। इसका नाम हुबल था, जिसकी पूजा हर एक के लिए ज़रूरी थी। बैतुल हरम में इतनी भीड़ हो गई कि तिल धरने की जगह ना रही। हर कबीला अपने अपने चहीतों बुतों की ओर दौड़ा। वहाँ बुत भी सैकड़ों थे। अलग अलग जगहों पर वे रखे हुए थे। अजीब अजीब शक्लों के थे। काले, लाल, सफ़ेद। बाजा अभी तक बज रहा था। पेज नंबर 6। बुतों का रुसवा होकर गिर पड़ना। अब घंटे, शंख और झांझ भी बजने लगे थे। हर बुत पत्थर के चबूतरे पर गड़ा था और हर बुत के सामने उसका पुजारी बैठा था। तमाम बुतों के सामने बहुत से लोग सजदों में पड़े हुए थे। अबू तालिब, अबू लहब, हमजा और अब्बास खाना काबा की छत पर चढ़कर हुबुल के सामने जा पड़े थे। बुत परस्ती का ऐसा मंजर शायद ही किसी की नज़र से गुजरा हो। बुत परस्ती को ऐसा मंजर शायद किसी की नज़र से गुजरा हो। अभी ये लोग सजदे ही में पड़े हुए थे कि तेज़ हवा के झोंके बना दिया हो। लोग हैरत और गौर से आसमान को देखने लगे। देखते ही आसमान का रंग लाल सही में बदलने लगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आग के बाद धुएं के गोल माहौल को अंधेरा बना देते हैं। पेज नंबर 7। इस मंजर को देखकर अरबों को होश उड़ गई। एक बार फिर अपने बुतों के सामने
सजदे में गिर गए। सभी घबराए हुए थे, डरे और सहमे हुए थे। पुजारियों ने थोड़ी बुलंद आवाज़ से कहा, रो, गिड़गिड़ाओ बुतों को, पुजारियों को खूब रो, बुतों से इस बला को दूर करने के लिए दुआ मांगो। रोने की एक आम आवाज़ बुलंद हुई। लोग चीखने और चिल्लाने लगे, रो रोकर बुतों से इस बला से बचे रहने की इल्तिजा करने लगे। हवा इतनी तेज़ हो गई थी कि खड़े हुए झटका खाकर गिरने लगे थे। सूरज जैसे छिप गया था। दिन रात बदल चुका था। कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। हवा के तेज झोंके रेत के ढेर ला कर उल्टे देते थे। अबू तालिब और उनके भाई जो खाना काबा की छत पर थे, चबूतरे के नीचे पड़े हुए थे। अब लहब न जाने कैसे उनसे अलग हो गया। हवा ने उसे उठाया और छत से नीचे गिरा दिया। उसने खौफनाक चीख मारी, पर उसकी आवाज़ चीखों की आवाज़ में गुम होकर रह गई। इस वीडियो में पूरी कहानी नहीं बता सका, इसलिए वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी। पेज नंबर 8 से लेकर 17 पेज नंबर तक आप दूसरी वीडियो में जाकर सुन सकते हैं। बहुत अच्छी कहानी है और आपको अच्छा भी लगेगा।